गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? लास्ट लेक्चर में तमे नियमित कोणीय प्रवेग छे एनो अभ्यास कर्यो हतो। साथे साथे रेखीय वेग अने कोणीय वेग वच्चेनो पण संबंध छे आपणे मेळव्यो तो v = r ओमेगा। ओके, अने कोणीय प्रवेगनुं सूत्र आपणे मळ्युं तो α बराबर d ओमेगा अपॉन dt अथवा तो α बराबर d स्क्वेर थीटा अपॉन dt स्क्वेर। तो आ एक प्रकारनो प्रवेग छे, आपणे अभ्यास करी गया। हवे जो आपणे नियमित वर्तुळमय गतिनी वात करीए तो नियमित वर्तुळमय गतिमां आपणे प्रवेग छे, प्रवेगना अलग अलग 4 प्रकारो छे एनो अभ्यास करवानो छे। प्रवेग छे अलग अलग 4 रीते। पहेલું छे कोणीय प्रवेग, जेनो तमे अभ्यास करी चूक्या छो, कोणीय प्रवेग। बीजो जोवानुं छे केंद्रगामी प्रवेग। कयो प्रवेग? केंद्रगामी प्रवेग। त्रीजो प्रवेग जोवानो छे ए टेंजेंटियल प्रवेग अथवा तो एने आपणे समांतर प्रवेग तरीके पण ओळखावीए छीए। ओके, समांतर प्रवेग तरीके पण ओळखावीए छीए एने टेंजेंटियल, हूँ आम ज लखूं, टेंजेंटियल प्रवेग। अने चौथुं जोवानुं छे आपणे चोख्खो प्रवेग। ओके, आवा अलग अलग 4 प्रकारना प्रवेगो छे। एमांनो पहेलो प्रवेग एटले के कोणीय प्रवेग छे, आपणे अभ्यास करी चूक्या छीए। केंद्रगामी प्रवेगनी आपणे आजे चर्चा करवी छे। नेक्स्ट 2 लेक्चरमां आपणे टेंजेंटियल अने चोख्खो प्रवेग छे एनी पण चर्चा करी लईशुं। ओके, तो आजे आपणे भणवाना छीए। आजनो आपणो टॉपिक छे केंद्रगामी प्रवेग। शुं नाम छे? केंद्रगामी प्रवेग। ओके, तो जो केंद्रगामी प्रवेग पहला तो उद्भववा माटेनुं कारण शुं? तो जो धारो के कोई पदार्थ छे आ रीते आवा वर्तुळाकार मार्ग उपर परिभ्रमण करतो होय, आवा वर्तुळाकार मार्ग उपर, एटले के धारो के कोई कण छे ई r त्रिज्याना वर्तुळाकार मार्ग पर आ रीते परिभ्रमण करे छे। प्रारंभमां धारो के आ पॉइंट P पर छे, कोई समय पछी ए अहींया P डैश पर आवे छे अने कोई समय पछी ए धारो के P डबल डैश पर आवे छे। तो आ समये शुं थशे? तो के आ समय कन्टिन्युअसली आ पॉइंट पर एनो वेग क्या हशे? स्पर्शकनी दिशामां, एटले वेग v अहींया आव्यो। आ बिंदु पासे एनो वेग छे आ रीते स्पर्शकनी दिशामां हशे। तेवी रीते कोई आ बिंदु लઉં तो आ बिंदु पासे एनो वेग छे स्पर्शकनी दिशामां होय। समजाय छे? तो दरेक वखते एनो वेग छे क्या हशे? ते बिंदु पासे स्पर्शकनी दिशामां आ रीते। तो अहींया शुं थाय छे? तो के दरेक वखते वेगनुं मूल्य भले एक समान रहेतुं होय, वेगनुं मूल्य भले एक समान रहेतुं होय, पण दरेक वखते दिशा छे बदलाय छे। शुं बदलाय छे? दिशा बदलाय छे, अने दिशा बदलावाना कारणे केंद्रगामी प्रवेग छे उत्पन्न थाय। फरी एकवार, भले ने तमे गरबे रमता होय एक सरखी झड़प साथे, तमे भले ने एक सरखी झड़प साथे गोल गोल फरता होय, पण दरेक वखते तमारा जे वेगनी दिशा छे बदलाया करशे। अने जो वेगनी दिशा बदलाय तो केंद्रगामी प्रवेग छे उत्पन्न थाय। तो पहेલું तो आपणने एक कारण मळी गयुं के केंद्रगामी प्रवेग उद्भववा माटेनुं कारण शुं? तो के केंद्रगामी प्रवेग एटले के कोईपण वस्तु छे ए r त्रिज्याना मार्ग पर गति करती होय तो एना केंद्र तरफ जे प्रवेग होय एने केंद्रगामी प्रवेग कहेवाय। ओके, ए केंद्रगामी प्रवेग उद्भववा माटेनुं कारण शुं? तो के केंद्रगामी प्रवेग ए सतत वेगनी दिशा बदलावाना कारणे उद्भवे छे। केंद्रगामी प्रवेग सतत वेगनी दिशा बदलावाना कारणे उद्भवे छे। ओके, बीजું જો અહીંયા આપણે કેવી લઈએ છીએ? નિયમિત વર્તુળમય ગતિ લઈએ છીએ કે અહીં આપણે નિયમિત, અહીં આપણે
નિયમિત વર્તુળ ગતિની ચર્ચા કરતા હોવાથી તેની v અચળ રહેશે. તેનો વેગ કેવો હશે? v છે અચળ રહેશે. તો વેગ જો અચળ હોય તો માત્ર દિશા બદલાય તો જ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે ઉત્પન્ન થાય, બાકી કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે ઉત્પન્ન થશે નહીં. ઓકે, તો આ એક કેસ છે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ ઉત્પન્ન થવા માટેનું કારણ. ફરી એકવાર કહું છું કે આપણે આ વર્તુળમય ગતિ છે એમાં ટોટલ 4 પ્રવેગો અભ્યાસ કરવાના છે. એમાંનો કોણીય પ્રવેગ છે આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. બીજો છે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ. તો આ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ આપણે જોઈ લીધો. કેન્દ્રગામી પ્રવેગ ઉદ્ભવવા માટેનું કારણ શું? તો કે પદાર્થ છે વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરતો હોય ત્યારે દરેક ગતિ દરમિયાન દરેક વખતે દરેક બિંદુ પાસે તેના વેગની દિશા છે અલગ અલગ હશે અને આ વેગની દિશા બદલાવાના કારણે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે ઉત્પન્ન થાય છે. બીજું કે અહીંયા નિયમિત વર્તુળમય ગતિનો અભ્યાસ કરતા હોવાથી અહીંયા જે એનો વેગ આવશે વેગ કેવો હશે? અચળ હશે. એટલે માત્ર દિશા બદલાય તો જ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય, બાકી થવાનો નથી. ઓકે, તો આટલી માહિતી છે તમે નોટ ડાઉન કરો, પછી કેન્દ્રગામી પ્રવેગ આધારિત જે ડિટેલ ચર્ચા છે એને આપણે અભ્યાસ કરીએ. કેન્દ્રગામી પ્રવેગની ચર્ચામાં આપણે આગળ વધીએ તો ધારો કે કોઈ એક કણ છે. આ કણ એ r ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર માર્ગ ઉપર ગતિ કરે છે. આ ત્રિજ્યા જે આપેલી છે, ધારો કે આ વર્તુળાકાર માર્ગની ગતિ પથની ત્રિજ્યા કેપિટલ R છે. ઓકે, ધારો કે આ કણ છે એ પ્રારંભમાં અહીંયા P બિંદુ આગળ છે. કયા બિંદુ આગળ છે? P બિંદુ આગળ. અને અહીંયા એનો વેગ છે, જોજો સ્પર્શકની દિશામાં હશે, આ વેગ v છે. ધારો કે કોઈ t=0 સમયે કણ બિંદુ P આગળ છે, ત્યાં તેનો વેગ v છે. ઓકે, કોઈ t પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે, હું અહીંયા t=t સમય લઈ લઉં છું અને t=t સમય અહીંયા છે, અને t પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે એ P' બિંદુ આગળ પહોંચે છે. કયો સમય? t પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે એ કણ ક્યાં પહોંચી ગયો? P' આગળ. અહીંયા એનો વેગ જોજો સ્પર્શકની દિશામાં, અહીંયા એનો વેગ છે સ્પર્શકની દિશામાં, ધારો કે v' છે. ઓકે, તો જુઓ આ બેવ જે છે આ v છે, v જેટલા જ મૂલ્યનો સદિશ છે તમે અહીંયા દર્શાવો, v જેટલા જ મૂલ્યનો સદિશ છે તમે અહીંયા દર્શાવો. ઓકે, આ પોઈન્ટ અને અહીંથી v જેટલા જ મૂલ્યનો સદિશ છે તમે અહીંયા દર્શાવ્યું. ફરી પાછું એ જ સામાન્ય બિંદુ આને ઉચકીને અહીંયા મૂકી દો, એના જેટલા જ મૂલ્યનો સદિશ છે એ મૂચકીને અહીંયા મૂકી દીધો. ઓકે, એંગલ છે હું વ્યવસ્થિત કરી નાખું. એના જેટલા જ મૂલ્યનો સદિશ v' છે મેં અહીંયા દર્શાવી દીધો. તો આ પહેલો સદિશ છે, આ બીજો સદિશ છે. તો આ બેવનું પરિણામી સદિશ તો કે પહેલું છે પહેલાનું શીર્ષ અને બીજાનું પૂછ. શીર્ષ પૂછની રીત યાદ આવે છે? આ શું આવ્યું? ડેલ્ટા v. જો તો આને છે તમે આ રીતે આગળ લગાડો તો આ કેન્દ્રમાંથી પસાર થશે. સમજાય છે? આ શું આવ્યું? ડેલ્ટા v ની દિશા આવી ગઈ. તેવી રીતે ધારો કે કણ છે અહીંથી લઈ અને અહીંયા જાય છે, તો કણ P થી લઈ અને P' બિંદુ સુધી જશે ત્યારે અહીંયા આ રીતે જોજો, ધ્યાન આપજો, સીધી લાઈન નથી થઈ. ત્યારે કણ આ રીતે ડેલ્ટા R જેટલું, કેટલું? ડેલ્ટા R જેટલું છે એ સ્થાનાંતર કરે છે. જોજો, ધ્યાન આપજો, એ કેટલું સ્થાનાંતર કરશે? ડેલ્ટા R જેટલું. અને આ દરમિયાન અહીંયા જે આંતરેતો ખૂણો છે એ ડેલ્ટા થીટા છે. કેટલો છે? ડેલ્ટા થીટા. સમજાય છે? આટલી માહિતી છે. ફરી એકવાર કોઈ કેન્દ્ર
ને અનુલક્ષીને આર ત્રિજ્યાવાળા માર્ગ પર ટી ઇક્વલ ટુ ટી સમયે કણ પી બિંદુ આગળ છે, ત્યાં એનો વેગ વી છે. કોઈ ડેલ્ટા ટી સમય પછી કણ છે અહીંયા પહોંચી જાય છે પી ડેશ બિંદુ આગળ, ત્યાં એનો વેગ વી ડેશ છે. ઓકે, તો જો આ વી છે, આ વી ડેશ છે, તો પરિણામી ડેલ્ટા વી આ બાજુ આવી ગયો. આ ડેલ્ટા વી ની દિશા આને જોડી દો, કેન્દ્ર તરફ આવે છે. સમજાય છે? બીજું જોવો કે કણ છે એ ધારો કે ડેલ્ટા ટી જેટલા સમયગાળામાં ડેલ્ટા થીટા જેટલું સ્થાનાંતર કરે છે. આ દરમિયાન તેણે કાપેલું રેખીય અંતર ડેલ્ટા આર છે. કેટલું છે? ડેલ્ટા આર. ઓકે, આટલી માહિતી આપણી પાસે છે. આને હું કહું ઓ, તો આ બિંદુ આવી ગયા ઓ પી પી ડેશ. આને હું કહું જી, આ એચ અને આ આઈ. ઓકે, તો આવા બે ત્રિકોણો મળ્યા આપણને. કયા કયા? ઓ પી પી ડેશ અને બીજો ત્રિકોણ મળ્યો જી એચ આઈ. ચાલો આગળ વધીએ. જો ફરી પાછું સેમ, આર ત્રિજ્યાનો ગતિપથ છે. અહીંથી આ રીતે ધારો કે કણ આ પી બિંદુ આગળ છે. ઓકે, કયા સમયે? તો કે ટી ઇક્વલ ટુ ટી સમયે કણ છે પી બિંદુ આગળ છે. આ સમયગાળો છે એ આપણે બહુ મોટો લીધો, ડેલ્ટા ટી. કેવો લીધો? મોટો લીધો. ધારો કે સૂક્ષ્મ લો, સૂક્ષ્મ એટલે કે થોડોક નાનો લો. તો આ નાના સમયગાળાના અંતે ધારો કે કણ છે આ બિંદુ પર પહોંચે છે પી ડેશ પર, અને આ સમયગાળો છે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી, પણ એ નાનો છે. કેવો છે? નાનો છે. તો આ બિંદુ પાસે આમનો વેગ કઈ દિશામાં? જો આ બિંદુ પાસે આનો વેગ છે સ્પર્શકની દિશામાં, એટલે આ રીતે. આ બિંદુ પાસે આનો વેગ સ્પર્શકની દિશામાં, એટલે આ રીતે. આ વેગ છે વી, આ વેગ આવશે વી ડેશ. તો ફરી પાછું જો આ વી છે, વી જેટલા જ મૂલ્યનો સદિશ છે તમે અહીંયા દર્શાવો. જો આ રીતે વી જેટલા જ મૂલ્યનો સદિશ છે તમે અહીંયા દર્શાવી દો, આ વી. ઓકે, આ વી ડેશ જેટલા જ મૂલ્યનો સદિશ છે તમે અહીંયા બતાવો, આ વી ડેશ. તો આ બેવને જોડી દો, તો આવી ગઈ ડેલ્ટા વી ની દિશા. આ પણ ક્યાંથી આવશે? કેન્દ્રમાંથી જ પસાર થતી આવશે. ઓકે, અને આમાં પણ સ્થાનાંતર છે કેટલું થઈ ગયું હશે? સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર ડેલ્ટા આર થશે. આ ખૂણો ડેલ્ટા થીટા છે એ પ્રમાણે નાનો હશે. તો દરેક વખતે આમાં પણ આ જે ડેલ્ટા વી એટલે કે વેગમાં થતો ફેરફાર છે કેન્દ્ર તરફ આવ્યો. અહીંયા પણ ડેલ્ટા વી છે કઈ બાજુ આવ્યો? કેન્દ્ર તરફ આવ્યો. તો જો સમયગાળો તમે સૂક્ષ્મ લેતા જાઓ તો કોઈ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સમય, ધારો કે બિંદુ પી છે અહીંયા છે અને આ દિશામાં સ્પર્શકની દિશામાં એનો વેગ છે. જો સમયગાળો હું સૂક્ષ્મ લઈશ ને તો એનો પ્રવેગ છે કઈ બાજુ આવશે? કેન્દ્ર તરફ આવશે. અને આ પ્રવેગને કહેવાય છે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ. કેન્દ્ર તરફ લાગતો હોવાથી આ પ્રવેગને કેવો કહેવાય છે? કેન્દ્રગામી પ્રવેગ કહે છે. ઓકે, હવે જો સોલ્વ કરીએ. આપણે તો પ્રવેગ મેળવવો છે. તો જુઓ, કેન્દ્રગામી પ્રવેગ AC is equal to limit delta t tends to 0 ડેલ્ટા વી ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. ઓકે, આવું આવશે. AC is equal to લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 ડેલ્ટા વી ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. એટલે આપણે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું મૂલ્ય મેળવીએ છીએ. શું મેળવીએ છીએ? મૂલ્ય મેળવીએ છીએ. ઓકે, જુઓ અહીંયા આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે, આકૃતિમાં તમે નિયમિત વર્તુળમય ગતિ ભણી રહ્યા છો. કેવી? નિયમિત. જો નિયમિત હોય તો વી અને વી ડેશ છે બંને કેવા હશે? સરખા હશે. કે મોડ ઓફ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ ઓફ વી ડેશ. બંનેના મૂલ્ય કેવા હશે? એક સરખા હશે. ભલે ને દિશા બદલાતી હોય, દિશા બદલાવાના કારણે જ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ બેવના મૂલ્ય એક સરખા હશે. બીજું કે આ ત્રિકોણ તમને દેખાય છે, જો ઓ પી પી ડેશ ત્રિકોણ ઓ પી પી ડેશ. તો જો આ ખૂણાની સામેની બાજુ અને આ છે પાસેની બાજુ આવશે. તેવી રીતે અહીંથી ધારો કે એટલો જ ખૂણો છે, આ અંતરાય છે ડેલ્ટા
થીટા, તો આ સામેની બાજુ અને આ પાસેની બાજુ થઈ ગઈ. સમજાય છે? આ ડેલ્ટા થીટા છે તો આ પણ ડેલ્ટા થીટા હોય તો આ થીટાની સામેની બાજુ ને પાસેની બાજુ, આ સામેની બાજુ ને પાસેની બાજુ, તો ત્રિકોણ OPP' અને ત્રિકોણ GHI એ સમરૂપ ત્રિકોણો છે. સમરૂપ ત્રિકોણ છે. કેવા ત્રિકોણ છે? સમરૂપ. કેમ કે આ ખૂણાની સામેની બાજુ અને નજીકની બાજુ, સામેની બાજુ ને નજીકની બાજુ બંને કેવા છે? એક સરખા છે. ઓકે, તો આના માટે જો આની ખૂણાની પાસેની બાજુ r, તો આ બાજુ પણ r છે, એટલે બેમાંથી કોઈ એક બાજુ લ્યો, કંઈ ફરક પડશે નહીં. તેવી રીતે આ થીટા છે તો v લ્યો કે v' લ્યો, બંનેના મૂલ્ય કેવા છે? એક સરખા છે, તો એમાં પણ કાંઈ ફરક પડશે નહીં. તો આ કેવા ત્રિકોણ છે? સમરૂપ ત્રિકોણ છે. તો આ ખૂણાની હું સામેની બાજુ લઉં, ડેલ્ટા r ના છેદમાં આ એક બાજુ લઈ લઉં, તો આને છે ને પાયો કહેવાય. શું કહેવાય? એની બેઝ એટલે કે પાયાવાળી. આ પાયોના છેદમાં બાજુ, તો આ થીટા છે એનો પાયો ડેલ્ટા v છેદમાં બાજુ. ઓકે, હવે જો અહીંયા આપણે કોની જરૂરિયાત છે? જો આ સૂત્રનું સાદુરૂપ આપવું છે તો ડેલ્ટા v ની, તો ડેલ્ટા v ને તમે સૂત્રનો ઘટતા બનાવો. તેથી ડેલ્ટા v બરાબર v ના છેદમાં r ઇન્ટુ ડેલ્ટા r. ઓકે, આ શું મળી ગયું તમને? આ કયો? સમીકરણ નંબર 1 અને આ મળ્યું સમીકરણ નંબર 2. ઓકે, તો આમ કહી શકો કે સમીકરણ 2 ની કિંમત અહીંયા જ લખી નાખું. સમીકરણ 2 ની કિંમત 1 માં મૂકતા. ઓકે, સમીકરણ 2 આપણું શું છે? આની કિંમત છે અહીંયા મૂકી દો. તો AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ ડેલ્ટા t ટેન્ડ્સ ટુ 0 ડેલ્ટા v બરાબર શું છે આપણી પાસે? v અપોન r ઇન્ટુ ડેલ્ટા r ના છેદમાં ડેલ્ટા t. ઓકે, પરંતુ આપણે જાણીએ, પરંતુ ડેલ્ટા r ના છેદમાં ડેલ્ટા t સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન, અને એમાં પણ લિમિટ ડેલ્ટા t ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે. જો v અપોન r છે સામાન્ય કાઢો, AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ v અપોન r લિમિટ ડેલ્ટા t ટેન્ડ્સ ટુ 0 ડેલ્ટા r અપોન ડેલ્ટા t, એટલે dr અપોન dt થઈ જશે. એટલે આપણને શું આપશે? આટલી કિંમત. સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન એ વેગ આપશે. તો AC બરાબર v અપોન r ઇન્ટુ v બરાબર v² અપોન r. ઓકે, આ આવી ગયો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ. કેન્દ્રગામી પ્રવેગની દિશા હંમેશા કેન્દ્ર તરફ જ હોય, એટલું યાદ રાખવાનું. જો પહેલા કેસમાં અંદર હતું, બીજા કેસમાં અંદર અને ત્રીજા કેસમાં પણ અંદર તરફ છે. તો આ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ મળી ગયો. હવે આપણે જાણીએ છીએ, જોજો ધ્યાન આપજો, પરંતુ રેખીય વેગ v ઇક્વલ ટુ r ઓમેગા. યાદ કરો, જો સદિશ સ્વરૂપે લખતા હોય તો આવું લખવું પડે, સદિશ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ ઓમેગા ક્રોસ r છે ને. આ સદિશ સ્વરૂપે. અત્યારે માત્ર મૂલ્ય લખું છું. શું લખું છું? મૂલ્ય. તો રેખીય વેગ અને કોણીય વેગ વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર v ઇઝ ઇક્વલ ટુ r ઓમેગા. ઓકે, તો આ v ની કિંમત છે તમે આમાં મૂકો. AC બરાબર શું થઈ જશે? r² ઓમેગા² ના છેદમાં r. તો આ શું થઈ જશે? AC બરાબર ઓમેગા² r. ઓકે, તો આ કેન્દ્રગામી પ્રવેગના આપણને બે સૂત્ર મળ્યા. કેન્દ્રગામી પ્રવેગનો રેખીય વેગ અને ત્રિજ્યા સાથે સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર, અને કેન્દ્રગામી પ્રવેગનો કોણીય વેગ અને ત્રિજ્યા સાથે સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર. શું આવશે? AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ v² અપોન r અને AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા² r. જો અહીંયા રેખીય વેગ છે, આ ત્રિજ્યા છે, આ કોણીય વેગ છે અને ત્રિજ્યા છે. ઓકે, તો આ છે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ. ફરી એકવાર સિમ્પલ જ છે. શું કરવાનું છે? તો કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે, તમે પ્રવેગનું સૂત્ર છે જાણો છો કે પ્રવેગ બરાબર વેગમાં થતો ફેરફારના છેદમાં સમયગાળો. તમારે એનું મૂલ્ય લેવું હોય તો લિમિટ ડેલ્ટા t ટેન્ડ્સ ટુ 0 ડેલ્ટા v અપોન ડેલ્ટા t. કાલે આપણે કહેતા હતા ને
કે સીમાંત મૂલ્ય, જો સીમાંત મૂલ્ય તો આ શું થઈ ગયું, લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 ડેલ્ટા વી અપોન ડેલ્ટા ટી. પરંતુ અહીંયા છે નિયમિત વર્તુળમય ગતિની વાત કરીએ છીએ તો આ વેગ છે કેવા હશે, એક સરખા હશે, વેગના મૂલ્ય કેવા હશે, એક સમાન હશે. માત્ર દિશા બદલાવાના કારણે પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે અને એને જ આપણે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ કહીએ છીએ. ઓકે, અથવા તો સેન્ટ્રીપેટલ એસેલેશન છે એવું કહેવાય છે. તો જો આ ઓ પી પી ડેશ, અહીંયા ધારો કે ડેલ્ટા થીટા જેટલો ખૂણો અંતરાય છે તો આ ખૂણો પણ કેટલો હશે, ડેલ્ટા થીટા હશે. આમાંથી આ આકૃતિ આવી છે અને ભાઈ જો આ જેટલા મૂલ્યનો છે એટલા જ મૂલ્ય અને દિશાનો સદિશ દર્શાવી દીધો, આ જેટલા મૂલ્યનો છે એટલા જ મૂલ્યનો અને દિશાનો આ સદિશ બતાવી દીધો. તો આ બેવને જોડી દો, પહેલાનું શીર્ષ બીજાનું પૂછ, તો આ તમને પરિણામી સદિશ આપે. એ કેટલો આવ્યો, ડેલ્ટા વી. તેવી રીતે જો પહેલા જેટલા જ મૂલ્યનો સદિશ છે તમે અહીંયા દર્શાવી દીધો, બીજા જેટલા જ મૂલ્યનો સદિશ છે તમે અહીંયા દર્શાવી દીધો, તો આ પહેલાનું શીર્ષ બીજાનું પૂછ પરિણામી આપે. આ રીતે તમને પરિણામી સદિશ છે મળી જશે. તો આ બે ત્રિકોણ છે ને એકબીજા સાથે સમરૂપ છે. કેવા છે, સમરૂપ. ખૂ બા ખૂ નહીં, બા ખૂ બા, બાજુ ખૂણો બાજુ, એ રીતે છે. કેવા છે, સમરૂપ. આ બાજુ તો આ બાજુ, ખૂણો ખૂણો, બા ખૂ બા શરત અનુસાર કેવા છે, સમરૂપ છે. અને સમરૂપ હોય તો આ સામેની બાજુ પાસેની બાજુ, સામેની બાજુ પાસેની બાજુ, સામેની બાજુ પાસેની બાજુ, બેમાંથી કોઈ પણ એક લઈ શકો. તો આમાંથી આપણે ડેલ્ટા વી ની જરૂરિયાત હતી તો ડેલ્ટા વી બરાબર વી અપોન આર ઇન્ટુ ડેલ્ટા આર. આની કિંમત અહીંયા મૂકી દીધી તો આવી ગયું લિમિટ વી અપોન આર સામાન્ય કાઢ્યું તો લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 ડેલ્ટા આર ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. આ છે આપણને વેગ આપે. તો આ શું થઈ ગયું સૂત્ર આપણું, વી સ્ક્વેર અપોન આર. ઓકે, પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે v ઇક્વલ ટુ આર ઓમેગા, તો એની કિંમત છે આમાં મૂકી દો તો આર સ્ક્વેર ઓમેગા સ્ક્વેરના છેદમાં આર, એક આર છે કેન્સલ થઈ ગયો, તો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ કેટલો આવશે, ઓમેગા સ્ક્વેર આર. ઓકે, તો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે તમે વ્યવસ્થિત છે નોટ ડાઉન કરો, પછી આપણે આગળ વધીએ. ઉદાહરણ 4.10 રકમ છે હું વાંચું છું, તમે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં છે ધ્યાન આપો. એક જંતુ વર્તુળાકાર ખાંચામાં કે જેની ત્રિજ્યા 12 સેન્ટીમીટર છે તેમાં ફસાઈ જાય છે અને તે ખાંચામાં એક ધારી ગતિ કરે છે અને 100 સેકન્ડમાં 7 પરિભ્રમણ પૂરા કરે છે. તો પહેલું, જંતુની કોણીય ઝડપ ઓમેગા અને રેખીય ઝડપ કેટલી હશે. ઓમેગા અને આર બેવ છે આપણે મેળવવાના છે, સોરી વી છે બંને મેળવવાના છે. અને બીજું કે શું પ્રવેગની દિશા એ અચળ સદિશ છે, તેનું માન કેટલું હશે. પ્રવેગની દિશા છે અચળ સદિશ છે એ આપણને કીધું છે અને એનું માન કેટલું હશે એ પણ આપણે મેળવવાનું છે. તો જુઓ, એક જંતુ છે કેટલી ત્રિજ્યાવાળા, તો કે 12 સેન્ટીમીટર. 12 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનો આ એક ખાંચો છે, આ 12 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનો ખાંચો, આર બરાબર 12 સેન્ટીમીટર, આમાં ફસાઈ જાય છે અને એક ધારી 100 સેકન્ડમાં 7 પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરે છે. કેટલા, 100 સેકન્ડમાં 7 પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરે છે. તો પહેલું, એની રેખીય ઝડપ, કોણીય ઝડપ અને કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે મેળવવાનો છે. બીજું કીધું છે એ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ અચળ સદિશ છે. આવો પણ આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે. ઓકે, ચાલો તો જુઓ, અહીંયા તમને ત્રિજ્યા આપેલી છે અને સાથે 100 સેકન્ડમાં 7 પરિભ્રમણ, માત્ર એટલી ડેટા આપેલો છે. તો જો પરિભ્રમણ આપેલા હોય ને એટલે આવતકાળ મળે. જંતુ ધારો કે અહીંથી ગતિ શરૂ કરી અને એક પરિભ્રમણ પૂરીને ફરી પાછું અહીંયા આવે તો એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતા સમયને આવતકાળ કહેવાય. ફરી એકવાર, એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતા સમયને આવતકાળ કહેવાય. જો તમારી પાસે આવતકાળ હોય
તો કોણીય વેગ ઓમેગા સરળતાથી મેળવી શકો. સમજાય છે? તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. તો કે 7 પરિભ્રમણ જંતુને 7 પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય 100 સેકન્ડ છે. તો એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય એટલે આવતકાળ t બરાબર કેટલો? તો t બરાબર 100/7 સેકન્ડ. ઓકે, એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય છે મળી ગયો. તો પહેલું આપણે મેળવવાનું છે. શું મેળવવાનું છે? તો કે કોણીય વેગ. બોલો જોઈ, કોણીય વેગ ઓમેગા અને ટી વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર. તો કે ઓમેગા બરાબર 2π/t 2 × 3.14/100/7 છેદનો છેદ અંશમાં આનું સાદુરૂપ આપશો તો આવશે 0.44 રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓકે, આટલો આવશે. કોણીય પ્રવેગ કેટલો આવશે? 0.44 રેડિયન પર સેકન્ડ. ઓકે, સાચું છે. ચાલો, કેટલો આવ્યો? 0.44 રેડિયન પર સેકન્ડ. આટલો છે એ કોણીય ઝડપ સાથે પરિભ્રમણ કરશે. હવે કીધું છે રેખીય ઝડપ. તો કે રેખીય ઝડપ v = r ઓમેગા અથવા તો ઓમેગા r જે આપણે કહી શકો. તો v બરાબર r કેટલું છે? 12 સેન્ટીમીટર અને ઓમેગા કેટલું છે? 0.44. ઓકે, તો 0.44 × 12 કરશો ને તો આવશે 5.3 × 10⁻² મીટર પર સેકન્ડ. તો 10⁻² ને તમે સાદુરૂપ આપો તો આવું થશે 5.3 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, આ શું છે? રેખીય વેગ છે. ઓકે, સમજાય છે? હવે આપણે આગળ મેળવવાનું છે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ. તો જો ગતિના કોઈ પણ બિંદુ પાસે તમે સ્પર્શક દોરો ને એ તમને વેગ આપે અને વેગના કારણે પ્રવેગ છે કેન્દ્ર તરફ હોય. એ આપણે થિયરીમાં પણ ભણી ગયા. પણ આ પ્રવેગ છે એનું મૂલ્ય અચળ હશે. એની દિશા તો કન્ટિન્યુઅસલી બદલાતી જ હશે. તો અહીંયા આપણને કીધું છે કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે અચળ સદિશ છે? ના, કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એ અચળ સદિશ નથી. માત્ર તેનું મૂલ્ય અચળ છે. મૂલ્ય નહીં બદલાય પણ દિશા તો બદલાયા જ કરશે. જો દિશા બદલાતી હોય તો એને અચળ સદિશ કહેવાય નહીં. ઓકે, ચાલો તો હવે આગળ વધીએ. કેન્દ્રગામી પ્રવેગ. કેન્દ્રગામી પ્રવેગ AC = v²/r ઓર તમે ω²r સૂત્ર પણ વાપરી શકો ને. બેવમાં જવાબ કેવા આવશે? એક સમાન જ આવશે. તો AC બરાબર v², 5.3 × 10⁻²² ના છેદમાં r. r કેટલું છે? તો r છે 12 સેન્ટીમીટર એટલે 10⁻² મીટર. સાદુરૂપ આપશો તો પ્રવેગ આવશે 2.3 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. આ થઈ ગયો તમારો કેન્દ્રગામી પ્રવેગનો આન્સર. સમજાય છે? આનું તમે સાદુરૂપ આપશો તો કેટલું આવશે? 2.3 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. આ રીતે સૂત્ર આવડતું હોય તો એકદમ સરળ વાત છે. અને સૂત્ર આવડવા માટે સૂત્ર સમજ્યા પછી એમની 2-3 વખત લખીને પ્રેક્ટિસ કરવાની. તો સૂત્ર છે એકવાર જો યાદ રહી ગયું અને એને આધારિત તમે દાખલાઓ છે સોલ્વ કર્યા તો ભવિષ્યમાં ક્યારે પણ ભૂલાવાનું નથી. અમને નોટ ડાઉન કરો પછી આપણે આગળ વધીએ. તો હવે જોવાનું છે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 4.17. રકમ છે હું વાંચું છું. 80 સેન્ટીમીટર લંબાઈના દોરડાના છેડે એક પથ્થર બાંધેલો છે. તેને અચળ ઝડપથી સમક્ષિતિજ વર્તુળ ફેરવવામાં આવે છે. જો પથ્થર 25 સેકન્ડમાં 14 પરિભ્રમણ પૂરા કરતો હોય તો પથ્થરનો પ્રવેગનું માન અને તેની દિશા છે આપણે મેળવવાની છે. જો કેટલી સેન્ટીમીટર? તો કે 80 સેન્ટીમીટર. r બરાબર 80 સેન્ટીમીટર બરાબર 0.8 મીટર. તમે એમ કહેશો કેમ r લખ્યું? જો
પતંગ પૂરા થાય પછી દોરીથી આપણે એક લંગર બાંધીએ છીએ, યાદ છે? અને એ લંગરને તમે આ રીતે ફેરવો તો કઈ રીતે આમ ગોળ ગોળ પરિભ્રમણ કરતું હોય. તો આને એક છેડો પથ્થરનો બાંધીને તમે વર્તુળાકાર માર્ગે ફેરવો તો શું થશે? તો એક આખું આર ત્રિજ્યાનું એક વર્તુળ જ બની ગયું. તેથી અહીંયા જે દોરડાની લંબાઈ છે એ વર્તુળની શું બની જશે? ત્રિજ્યા. તો આર બરાબર 80 સેન્ટીમીટર એટલે 0.8 મીટર. અચળ ઝડપથી પરિભ્રમણ કરે છે કેટલા? તો કે 25 સેકન્ડમાં 14 પરિભ્રમણ કરે છે. કેટલા? 25 સેકન્ડમાં 14 પરિભ્રમણ કરે છે. તો તેના પ્રવેગનું માન અને દિશા મેળવો. કેમ કેન્દ્રગામી? મને તો ખ્યાલ જ છે કે વર્તુળમય ગતિ હોય તો જે પ્રવેગ આવે છે કેન્દ્રગામી જ આવશે. ઓકે, જોઈ લઈએ આપણે. ધારો કે આ પદાર્થ છે એ આર બરાબર 0.8 મીટર ત્રિજ્યાનું છે અને અહીંથી આ રીતે આમ ફેરવવામાં આવે છે. તો અહીંથી આ રીતે ફેરવશો તો કોઈ પણ બિંદુ પાસે એનો સ્પર્શક આવશે. આ રીતે જો આ બિંદુ છે તો આ બિંદુ પાસે એનો સ્પર્શક છે કંઈક આ દિશામાં આવ્યો અને કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે આ રીતે અંદર તરફ આવશે. ઓકે, તો આ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ માટે તમારે પહેલા તો શું મેળવવું પડશે? તો કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગના બે સૂત્ર AC બરાબર કેન્દ્રગામી પ્રવેગ AC બરાબર v²/r ઓર બીજું સૂત્ર છે ω²r. હવે માત્ર તમને r આપેલો છે તો તમે બેમાંથી કયું સૂત્ર? તો ઓમેગા વાળું. કેમ કે જો આમાં આપી દીધું 25 સેકન્ડમાં 14 પરિભ્રમણ. ઓકે, તો આવી રીતે ત્રિરાશિ મૂકી શકો. સોલ્યુશન જો અહીંથી ચાલુ થાય છે કે 14 પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય છે 25 સેકન્ડ છે. તો એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતા સમયને આવતકાળ કહેવાય. આવતકાળ કેટલો? તો આવતકાળ કેટલો આવશે? 25/14 સેકન્ડ. તમારી પાસે આવતકાળ છે તો કોણીય વેગ મળી જશે 2π/t. ઓકે, હવે જો તમારી પાસે કોણીય વેગ હોય તો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ AC બરાબર ω²r. ઓકે, ઓમેગા બરાબર શું છે? ઇન્ટુ r આવશે ને. ω² બરાબર કે 2π/t હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ r એટલે આ થઈ જશે 4π²r/t². ઓકે, ચલો હવે કિંમત મૂકો. 4 3.14 નો વર્ગ r કેટલું છે? 0.8 અને આવતકાળ t છે 25/14 આખાનો વર્ગ. છેદનો છેદ ક્યાં જતો રહેશે? અંશમાં. આનું આખાનું કેલ્ક્યુલેટરથી તમે સાદરૂપ આપશો તો આન્સર આવશે 9.9 મીટર/સેકન્ડ². ઓકે, આટલો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ આવશે. પછી આપણને એમ કીધું છે કે એની દિશા. તો કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગની દિશા ગતિપથના દરેક બિંદુ પાસે કેન્દ્ર તરફની દિશામાં હોય છે. આ સ્ટેટમેન્ટ છે, હું લખતો નથી, તમે જાતે લખી નાખજો કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગની દિશા ગતિપથના કોઈ પણ બિંદુ પાસે કેન્દ્ર તરફની દિશામાં હોય છે. ઓકે, તો આ હતો સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 4.17. નોટ ડાઉન કરો પછી આપણે આગળ વધીએ. હવે જોવાનું છે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 4.18. રકમ છે, હું રીડ કરું છું. એક વિમાન 900 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી ઉડી રહ્યું છે અને 1 કિલોમીટર ત્રિજ્યાનું સમક્ષિતિજ વર્તુળ બનાવે છે તો તેના કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું ગુરુત્વ પ્રવેગ સાથેની સરખામણી કરો. આપણને શું કીધું છે? તો કે એક વિમાન છે એ 900 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી ઉડી રહ્યું છે અને એ r બરાબર 1 કિલોમીટર ત્રિજ્યાનું સમક્ષિતિજ વર્તુળ બનાવે
છે તો તેના પ્રવેગની કેન્દ્રગામી પ્રવેગ સાથેની સરખામણી છે આપણે કરવાની છે. ઓકે, આવું આપણને કીધેલું છે. તો જો વિમાનનો રેખીય વેગ આપેલો છે 900 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. કિલોમીટર એટલે 1000 ભાગ્યા 3600. તમે આ ભાગ ચલાવો તો 4 ચાલે, તો આ કેટલા આવશે? 250 મીટર પર સેકન્ડ. અને ત્રિજ્યા આપી દીધી 1 કિલોમીટર એટલે કે 10³ મીટર. તો એનું કેન્દ્રગામી પ્રવેગ મેળવી લઈએ. કેન્દ્રગામી પ્રવેગ AC બરાબર v²/r. ઓકે, તો 250 નો વર્ગ ના છેદમાં r એટલે 1000. જો 25 નો વર્ગ 625, 2 મીંડા ના છેદમાં 1000, 2 કેન્સલ આઉટ થઈ જશે તો આવશે 62.5 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. આટલો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ આવે. હવે આપણને એવું કીધું છે કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગની ગુરુત્વ પ્રવેગ સાથેની સરખામણી કરો. તો જો કેન્દ્રગામી પ્રવેગના છેદમાં ગુરુત્વ પ્રવેગ બરાબર કેટલું છે? 62.5 ના છેદમાં કેન્દ્ર ગુરુત્વ પ્રવેગ 9.8. તો આ AC બરાબર 6.4 g અથવા તો 6.8 g જેટલું આવે છે. ઓકે, આ જે પણ છે આ ડેટા છે, થોડોક તમે જો ખોટો હોય તો તમે કરેક્ટ કરી લેજો. ઓકે, આઈ હોપ કે કદાચ સાચું જ છે, પણ તેમ છતાં જો કંઈ ભૂલ હોય તો તમે કરેક્ટ કરી લેજો. તો આ કેન્દ્રગામી પ્રવેગની ગુરુત્વ પ્રવેગ સાથેની સરખામણી થઈ. ગુરુત્વ પ્રવેગ કરતાં કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે 6.4 ગણો છે વધારે છે. કયા? તો કે આપેલા કિસ્સા માટે. ઓકે, તો ચાલો અમને નોટ ડાઉન કરો, પછી આપણે આગળ વધીએ. જો તો પ્રશ્ન કંઈક આવો પૂછે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે આવો પ્રશ્ન છે પૂછાતો હોય છે. તો કે M1 અને M2 દળની બે કાર અનુક્રમે R1 અને R2 ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે. તેની ઝડપ એવી છે કે જેથી તે સમાન સમયમાં એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરે છે. તો તેની કેન્દ્રગામી પ્રવેગનો ગુણોત્તર છે આપણે મેળવવાનો છે. જો શબ્દ છે તમે વ્યવસ્થિત પકડો તો અહીંયા કીધું છે કે એની ઝડપ એવી હોય છે કે જેથી તે સમાન સમયગાળામાં એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરે છે. એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય એટલે આવતકાળ. તો આવતકાળ કાર 1 માટે બરાબર આવતકાળ કાર 2 માટે. ઓકે, તો આવતકાળ એટલે તો કે રેખીય ઝડપ. જો ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય, તો એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે એના પરિઘ જેટલું અંતર કાપશે, તો કે 2πr1 ઝડપ v1. ઓકે, તેવી રીતે આવતકાળ બરાબર 2πr2 ઝડપ v2. 2π કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. તો શું થશે? જો r1/r2 ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો આ ગુણાકારમાં છે, આ બાજુ ભાગાકારમાં, આ ભાગાકારમાં છે, ઉપર આવે તો ગુણાકારમાં v1/v2. આ એક આપણને સંબંધ મળ્યો. ઓકે, અને આ સંબંધથી આપણે આગળ વધશું. આપણને શું કીધું છે? તો કે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનો ગુણોત્તર. જો આ સંબંધ એવો મળ્યો કે ઝડપ છે એની ત્રિજ્યાના સમપ્રમાણમાં, ત્રિજ્યા જેટલી વધારે એટલી એની ઝડપ વધારે હશે. તો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ A1/A2 ગુણોત્તર કીધો છે. તો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એટલે v1/r1 ઇન્ટુ v2/r2 છેદનો છેદ અંશમાં. ઓકે, અથવા અહીંયા લખી શકો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ v²/r પરથી પેલી કાર માટે AC1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v1² અને AC2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v2²/r2. ઓકે, આવું થશે અને આનો ઉપયોગ છે આપણે અહીંયા કર્યો. ઓકે, તો જુઓ આને તમે આવી રીતે લખી શકો, R2/R1 આવ્યા. તો જો આપણી પાસે ગુણોત્તર છે R1 v2
R1 V2 R1 V2 તો R1 upon R2 બરાબર V1 upon V2 થશે. R1 upon R2 બરાબર V1 upon V2 અથવા તો V1 upon V2 બરાબર, જો આને આવી રીતે લખો, V1 upon V2 into V1 upon V2 R2 upon R1 આવું લખાશે. આ ટર્મ છે એને લખી શકો. તો V1 upon V2 ને R1 upon R2 સાથે છે કેન્સલ આઉટ કરી દો. તો આના બદલે તમે શું લખો? R1 upon R2. ઓકે, તો આ એક ટર્મ તો અહીંયા છે જ તે V1 upon V2 into R2 upon R1. તો R1 કેન્સલ, R2 કેન્સલ. તો AC1 upon AC2 is equal to V1 upon V2. એ એના વેગના સમપ્રમાણમાં છે. ઝડપ છે એના કેવા પ્રમાણમાં છે? સમપ્રમાણમાં. અને આપેલા સમીકરણ અનુસાર એ એની ત્રિજ્યાના પણ સમપ્રમાણમાં થશે. ત્રિજ્યા જેટલી વધારે એટલો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ વધારે, ત્રિજ્યા ઓછી એટલો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ ઓછો. તો આ બેમાંથી કોઈ પણ શરત આપેલી હોય એના માટે આ સાચું છે. કેમ? તો કે V1 upon V2 હોલ સ્ક્વેર આવશે તો એને 2 વાર લખી શકો. R2 upon R1 તો હતું તે, આનું કિંમત છે અહીંયા મૂકો તો એક વાર છે કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, માત્ર એક વાર વધશે. ઓકે, તો આવા પ્રશ્નો છે કેન્દ્રગામી પ્રવેગને આધારિત છે, પૂછાતા હોય છે. તો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે તમારે વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવાનું છે. એને આધારિત ઉદાહરણ દાખલાના સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ છે એ પણ તમારે તૈયાર કરવાના છે. સાથે સાથે તમારે વર્કશીટ છે સોલ્વ કરવાની છે. કંઈ પણ ન આવડે તો તમારે મારો કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. નોટ ડાઉન કરો.